ஐஏஎஸ் ஆகணும் இல்லாட்டி ஐபிஎஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது பல பேரோட லட்சியமா இருக்கும். ஏன்னா இது இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ்ல இருக்கிறதுலே பிரஸ்டீஜியஸான பொசிஷன். யூபிஎஸ்சி நடத்துற சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக உங்களோட காலேஜ் டேஸ் இல்ல ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இல்ல ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் உங்களுக்கு தடையா இருக்கா? இனிமேல் அந்த தடை இருக்காது. ஏன்னா வெரண்டா ஐஏஎஸ் இப்போ ஒரு ஆன்லைன் ஈவினிங் பேட்ச் ஆரம்பிக்க போறாங்க. சோ நீங்க எங்க இருந்தாலுமே இந்த கோர்ஸை அட்டென்ட் பண்ணலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் நடத்துவாங்க, உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கும், மென்டார்ஷிப் சப்போர்ட் இருக்கும். அண்ட் வித் ஆல் திஸ் நீங்க ப்ராப்பர் கைடன்ஸோட யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம கான்ஃபிடென்ட்டா கொடுக்கலாம். இந்த கோர்ஸ பத்தி தெரிஞ்சுக்க கீழ இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. ஹலோ ஆல், a very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and friends. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா a very important editorial topic for the date November 23, 2025. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல உங்க GS paper 2 international relations வந்து ஒரு டாபிக் பார்த்துடலாம். The new direction for India should be towards Asia. So yes, இப்போ நம்ம இருக்கிற ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா right, the global order is highly fragmented, right? It's a fragmented geopolitical order and நிறைய changes நடந்துட்டு இருக்கு. by countries நடுவில் நம்மளுக்கு இருக்கிற ties வந்து பாத்தீங்கன்னா it's constantly changing. So in the context for the changing era that we are in, how should India's position be, right? So ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா the West is putting pressure on us. India and Russia's relationship is getting a little bit diluted because of US ஓட pressure. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுமே we have to move towards multilateralism and strategic economy, right? So Asian continent எடுத்துக்கிட்டா India has to become a superpower in the Asian subcontinent. And here வந்து பாத்தீங்கன்னா should India move towards the West or towards Asia பத்தி பேசும்போது the author's opinion over here is that India should move towards Asia rather than focusing much on the West. So in the context எல்லா editorial நம்ம கவர் பண்ணும்போது we have an approach and the approach is called CODE, CODE. So context வந்து என்ன? What is the new pathway that India should take forward in the upcoming years, right? Opinion பத்தி பேசும்போது the author clearly says India வந்து should lean more towards Asia rather than towards the West. Talking about data, right? இங்க நிறைய data கொடுத்திருக்காங்க about the recent meets which have taken place, right? SCO பத்தி பேசியிருக்காங்க. G2 which is India and US ஓட China and US. G2 பத்தி பேசும்போது China and US ஓட closeness has been told as G2. இது எல்லாமே some example of data. Talking about editorial takeaways, right? So going forward, how should the foreign policy be, right? India ஓட position என்னவா இருக்கணும்? At the same time, yes, இங்க வந்து how do we balance the differences that we have, right? So going forward நம்ம வந்து எந்த கண்ட்ரியோட எப்படி க்ளோஸ் ஆகணும், how should we engage, at least in the decision making ability இந்தியாவோட கையில இருக்கணும். It should not be dictated by US or the West, right? So அதையும் நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. And next going forward, right, talking about other interests, for example recent problems that India has, for example Pakistan factor, Chabahar port, India US tariff issue, right? And Russia கிட்ட நம்ம oil cuts பண்றதா இருக்கட்டும், especially in a world where artificial intelligence globalization is becoming rampant, India வந்து how do we prioritize our interest, right? So that also matters. So here வந்து AI ஓட ஃபியூச்சர் பத்தியும் இங்க பேசியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இதுதான் வந்து ஓவரால் எடிட்டோரியலோட பார்ட்ஸ். கான்டெக்ட் இருக்கு, ஒப்பீனியன் இருக்கு, டேட்டா இருக்கு அண்ட் டேக்அவேஸ், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங். நம்பர் ஒன் வந்து in the upcoming years இந்தியாவோட ஃபாரின் பாலிசி should be directed more towards Asia rather than towards the West. அதே மாதிரி if we talk about different meets, right, SCO summit-ஆ இருக்கட்டும், இல்லை ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா even India's closeness with China-வா இருக்கட்டும், இல்லை for example Russia has always been a constant for us and recently நடந்த meetings கூட if you see Russia, India, China trilateral was also quite strong, right? So இது எல்லாமே வந்து talks about a change in the current shifting diplomatic engagements and geopolitical order, right? So in the context yes, if we talk about US வந்து பாத்தீங்கன்னா it wants India to depend less on China and distance itself from Russia.
பட் இந்தியா ஹேஸ் டு எங்கேஜ் வித் சைனா. நம்ம ரீசெண்டாக நடந்த பிரிக்ஸ் எஸ்சிஓ மீட்டிங்ஸை கூட நம்ம பார்த்தோம் தட் வி டிசைடட் தட் போஸ்ட் கால்வான் கிளாஷஸ், ரைட், அதை வந்து நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை ரிஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், ரைட், கல்ச்சரல் என்கேஜ்மெண்ட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். அட் த சேம் டைம் மான்சரோவர் யாத்ரா பற்றியும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. டாக்கிங் அபவுட் ரஷ்யா, எஸ், ரஷ்யா கிட்டேருந்து நம்ம என்னதான் க்ரூட் ஆயில் வாங்குறத கம்மி பண்ணிட்டாலுமே, ரைட், S-400 மிசைல்ஸ் வாங்குறதும் we are still continuing, right, and Russia has been a constant friend to India. So in the context, the US wants us to limit our relationship with China and Russia, but if the decision வந்து should be in India's hands and not on any other country's pressure. So இதுமே is India's stance. Okay, and here வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து global economies are growing, right? நிறைய groupings if we talk about, like for example G7 grouping நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கூட, right, Italy is there in the group, but India being one of the fastest growing economies is not there. So here நிறைய organizations have somewhere even been created to suit Western interests, but here India வந்து should take advantage of multilateralism. நிறைய forums which are currently there, for example Quad இருக்கு, BRICS இருக்கு, SCO இருக்கு, இது எல்லாமே India is a part. Recently G20 meet பத்தியும் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் in the current affairs analysis, right? So here G20 la what were our prime minister's points, right, for the world, right? He talks about integral humanism. So in the context la how do we take this forward? So development sustainable ஆவும் இருக்கணும், inclusive ஆவும் இருக்கணும். India plans on reaping the benefits of Amrit Kal, right? 2047 la we want to become a developed nation. So இந்த மாதிரியான aspirations இருக்கும்போது bending more towards Asia can be more reliant, focusing on strategic autonomy important-ஆ இருக்கலாம், right? So here way forward என்னலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, number one, strategic autonomy-ல focus பண்ணணும். India should interact with global south countries and multilateralism. இருக்க partnerships வந்து we have to make it more engaging, especially in grounds of technology, artificial intelligence, managing data, right? ரீசெண்டாக வர ப்ரெஸ்ஸிங் ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்ம டீல் பண்ணணும். டிராஃபிக்கிங்காக இருக்கலாம், ட்ரக் அப்யூஸாக இருக்கலாம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கலாம், ரைட், அண்ட் டிஃபென்ஸ் அண்ட் மிலிட்ரி என்கேஜ்மெண்ட்டையும் நம்ம ஃபாஸ்டர் பண்ணணும். ஆல்சோ வி நீட் டு அக்னாலேஜ் க்ரோயிங் ட்ரேட் இம்பேலன்சஸ், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே தேவை. ஸோ எஸ், எல்லா கண்ட்ரியும் தன்னுடைய ஓன் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்க்கும்போது இந்தியா ஷுட் ஆல்சோ ப்ரையாரிட்டைஸ் இட்ஸ் ஓன் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட், இன்க்ளூசிவ் growth இஸ் தி வே ஃபார்வர்ட். அண்ட் எஸ், looking at what many people have to say, Indiaவோட relationship வந்து பார்த்தீங்கன்னா should lean more towards Asia rather than the West. And in the upcoming years இந்த relationship இல்லை இந்த shift வந்து இன்னும் ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்றாங்க. Let me know what is your take. Okay, so in the context this is the scope of the discussion, right? In the topic வந்து உங்க GS paper to international relations வந்து it can be significant, especially to understand changing geopolitical dynamics, right? I hope it was useful. All the very best. Thank you. ஐஏஎஸ் ஆகணும் இல்லாட்டி ஐபிஎஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது பல பேரோட லட்சியமா இருக்கும். ஏன்னா இது இந்தியன் சிவில் சர்வீசஸ்ல இருக்கிறதுலே பிரஸ்டீஜியஸான பொசிஷன். யூபிஎஸ்சி நடத்துற சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக உங்களோட காலேஜ் டேஸ் இல்ல ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இல்ல ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் உங்களுக்கு தடையா இருக்கா? இனிமேல் அந்த தடை இருக்காது. ஏன்னா வெரண்டா ஐஏஎஸ் இப்போ ஒரு ஆன்லைன் ஈவினிங் பேட்ச் ஆரம்பிக்க போறாங்க. சோ நீங்க எங்க இருந்தாலுமே இந்த கோர்ஸை அட்டெண்ட் பண்ணலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் நடத்துவாங்க, உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்கும், மென்டார்ஷிப் சப்போர்ட் இருக்கும், அண்ட் வித் ஆல் திஸ் நீங்க ப்ராப்பர் கைடன்ஸோட யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம கான்ஃபிடென்ட்டா கொடுக்கலாம். இந்த கோர்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்க கீழே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. Veranda IAS, where your dream becomes reality.